आदाब नाजरीन, ऐसा न्यूज टीवी पे खुशामदीद। लीजिए आज की ब्रेकिंग न्यूज। is pointed upwards despite Mother Earth's gravitation, indicating that the light of knowledge will take us to higher goals in life. A single lamp can light many other lamps while retaining its originality. So is the case with the spirit of exhibition, commonly known as Numaish. So let us share the spirit of exhibition to enrich the humanity. I thank you all for lighting the lamp and inaugurating. May I now request Shri D. Sridhar Babu Garu, President, Exhibition Society, and the Honorable Minister for Information Technology, Electronics and Communications, Industries and Commerce and Legislative Affairs, Government of Telangana, to give the welcome address. Sir, please. అందరికీ నమస్కారం. Very good evening to all. It's a great pleasure and privilege for me as the President of this All India Industrial Exhibition Society on this occasion of this inaugural function. That too on the first of every new year we do, as a ritual, as a formality, as a festival. We call it a Numaish. And our senior colleague, Honorable Deputy Chief Minister Sri Mallu Batti Vikramarka Garu, Hyderabad District In Charge Minister Honorable Ponnam Prabhakar Garu, వేదికపై ఉన్న డాక్టర్ బిఎన్ రాజేశ్వర్ గారు, సెక్రటరీ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ, సుకేష్ రెడ్డి గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ, అదేవిధంగా సంజీవ్ కుమార్ గారు, హానరబుల్ ట్రెజరర్, అదేవిధంగా చంద్రశేఖర్ గారు, జాయింట్ సెక్రటరీ గారు, ఈరోజు వేదికపై ఆసనులైన పెద్దలు, చైర్మన్ గారు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటా ఉన్న ఇతర ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీకి సంబంధించిన కార్యవర్గ సభ్యులు, అటువైపున ఆఫీస్ బేరర్స్, ఎంసీ మెంబర్స్, అడ్వైజర్స్, కన్వీనర్స్, జాయింట్ కన్వీనర్స్, లేడీ, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ డే of the new year. Wish you all a very happy new year. We all know that it's a customary practice that we start this Numaish, this exhibition. All India
85th we are going to start today on inauguration by our Deputy Chief Minister. And we have a rich history and legacy of this Numaish. You know, it dates back to 1938, where Usmania graduates have started this journey. They have started this journey with a vision. The vision of safeguarding the cultural autonomy. The vision to see that the different cultures conglomerate here. The vision that no religion, no caste can bar our Hyderabad tradition and culture. That is now the Telangana culture. Over a period of all this 84 years, many changes have taken place. And many changes would also take place in the near future. And we have here who is a senior and who has been a great motivator and gives lots of encouragement, Sri Hanumantrao Garu. Is ex-parliament member and a senior member of our Congress party, senior leader of our Congress party. And we always see that what culture defines us is reflected in every stall, you know, which has been put over here. Politicians, etc. We, the Expedition Society members, render honorary service. Sir, the first exhibition was conducted at Public Gardens in 1938 and was shifted to present grounds in 1946. The venue of exhibition was shifted to the present grounds. Sri Sridhar Babu Garu, Honorable Minister for Information and Technology, Electronics Communication, Industries, Commerce, Legislative Affairs. Members of Exhibition Society, members of Usmania Graduates Association, members of Economic Committee, distinguished guests, exhibitors, participants Who visit this exhibition. You know, the great amount of hard work. ఉపాధ్యక్షులు సుకేష్ రెడ్డి గారు, కార్యదర్శి వెంకటేష్ గారు, అదేవిధంగా పెద్దలు హనుమంతరావు గారు, అలేఖ్య చైర్మన్ గారు, మెట్టు సాయి గారు, వేదిక మీద ఇతర పెద్దలు, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ఎగ్జిబిషన్ కమిటీ సభ్యులు, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ గ్రాడ్యుయేషన్ అసోసియేషన్ సభ్యులు, పాత్రికేయులు, హైదరాబాద్ సంబంధించిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ, 1900 ఇప్పుడే పెద్దలంతా చెప్పినారు దీనికి సంబంధించిన హిస్టరీ అంతా. 1938లో ప్రారంభించుకొని అనేక మంది ప్రముఖులతో ప్రారంభించుకొని ఈరోజు దాదాపు 29 రాష్ట్రాల నుంచి తప్పకుండా హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా తెలంగాణ ప్రభుత్వ పక్షాన నిమాయిషీ కమిటీకి, ఈ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీకి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ, సహచ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా ఇతర మంత్రులతోటి సమీక్షించి మీకు సంబంధించిన సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు, అదేవిధంగా నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. ఈనాడు ఎగ్జిబిషన్ ప్రతి సంవత్సరం 1 జనవరికి ఆనవాయితీ. గత కొన్ని సంవత్సరాలు స్వాతంత్రం రానప్పుడే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పిల్లలు, విద్యార్థులు, ప్రొఫెసర్స్ కలిసి ఈ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీని ఫామ్ చేయారు. దానికి ఇవాళ ముఖ్య అతిథిగా డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ మళ్ళీ బట్టి విక్రమార్క గారు, అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్ శ్రీధర్ బాబు గారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ డీసీ మినిస్టర్, అదేవిధంగా మా చెల్లెలు ఏది మన రవీంద్ర భారతి చైర్మన్ అయినటువంటి అలేఖ్య, అదేవిధంగా మా ఏది షరీఫ్ చైర్మన్ మెట్టు సాయి మెట్టు సాయి గారు,
వీరు ఇప్పుడు ఏదైతే కళాకారులు ఉన్నారో ముఖ్యంగా శివశంకర్ గారి కోడలు గతంలో ఏదైతే నాగార్జున సాగర్లో యూత్ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు పరిశ్రమలు ఐటీ శాఖ మార్చులు శ్రీ దుద్దిల్ల శ్రీధర్ బాబు గారు, ట్రాన్స్పోర్ట్, బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ వెల్ఫేర్ మరియు హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు శ్రీ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, మాజీ పార్లమెంటు సభ్యులు, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులుగా మాజీ మంత్రులు కూడా పెద్దలు శ్రీ హనుమంతరావు గారు, అట్లాగే రాష్ట్ర సాంస్కృతిక అకాడమీ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ అల్లైక్య గారు, మరో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మెట్టు సాయి గారు, ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సుకేష్ రెడ్డి గారు, సెక్రటరీ బిఎన్ రాజశేఖర్ గారు, ట్రెజరర్ డాక్టర్ సంజీవ్ కుమార్ గారు, ఇతర కార్యవర్గ సభ్యులందరికీ, ఈ కార్యక్రమంలో ఇక్కడ పాల్గొనడానికి ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి స్నేహితులకి, ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ సభ్యులకి, మిగతా ప్రతినిధులకి, పత్రికా విలేకరులకి అందరికి కూడా ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీకి సంబంధించి హైదరాబాద్ నగరానికి, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇది ఒక అతిపెద్ద ఉత్సవం అని చెప్పడానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు. 1938లో మొదలైనటువంటి ఈ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ ఒక మంచి ఉన్నతమైనటువంటి ఆలోచనతో మొదలైనటువంటి కార్యక్రమం. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆ రోజు చదువుకున్న తర్వాత ఈ సొసైటీకి మేము ఏదో చేయాలనేటువంటి తలంపుతో మొదలుపెట్టినటువంటి ఈ సొసైటీ, అందులోంచి కొద్దిమంది ఎకనామిక్ సొసైటీగా, ఆ తర్వాత ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీగా ఏర్పాటు చేసుకొని పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో మొదలైనటువంటి సొసైటీ ఆనాడు ఈ పరిస్థితి Thank you all. I hope the exhibition revenues also soars like the way the balloon. మిగతా రాష్ట్రాల నుంచి కూడా చిన్న మధ్యతరగతి పరిశ్రమలకు సంబంధించి, కాటేజ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి, ఆర్టిజాన్స్ చేతి వృత్తుల వారు కూడా చేసేటువంటి అన్ని ఉత్పత్తుల్ని ఇక్కడ ప్రదర్శించుకొని ఆ ప్రదర్శన ద్వారా ప్రజలకి ఉత్పత్తులు అయినటువంటి